GDC Tandur, Vikarabad district. Today I explained. Today we discuss about సైనైడ్స్ అండ్ ఐసోసైనైడ్స్. ఇక్కడ ఈరోజు మనం నేర్చుకునేటువంటి టాపిక్ సైనైడ్స్ అండ్ ఐసోసైనైడ్స్ గురించి మనం నేర్చుకుందాం. ఇక్కడ సైనైడ్స్ అండ్ ఐసోసైనైడ్స్ ఆర్ డెరివేటివ్స్ ఆఫ్ హైడ్రోసైనిక్ యాసిడ్ which is known to exist in two isomeric forms. ఇక్కడ సైనైడ్స్ అండ్ ఐసోసైనైడ్స్ ఆర్ డెరివేటివ్స్ ఆఫ్ హైడ్రోసైనిక్ యాసిడ్ విచ్ ఈస్ నౌన్ టు ఎగ్జిట్ ఇన్ టూ ఐసోమెరిక్ ఫార్మ్స్. హెచ్సిఎన్ ఏమొస్తుంది, HNCగా వస్తుంది, హైడ్రోజన్ ఐసోసైనైడ్గా ఫార్మేషన్ అవుతుంది. అదేవిధంగా సైనైడ్స్ ఆర్ డెరివేటివ్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ సైనైడ్ టు హైడ్రోజన్ సైనైడ్. అంటే సైనైడ్ యొక్క ఉత్పన్నం దేనిగా చెప్పవచ్చు, HCNగా చెప్పవచ్చు. ద నైట్రోజన్ ఆటమ్ ఆఫ్ HCN ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై అన్ ఆల్కైల్ ఆర్ ఎరైల్ గ్రూప్ టు గివ్ సైనైడ్స్. ఇక్కడ సైనైడ్స్ ఆర్ డెరివేటివ్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ సైనైడ్. ద హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఆఫ్ HCN ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై అన్ ఆల్కైల్ ఆర్ ఎరైల్ గ్రూప్ టు గివ్ సైనైడ్స్. The general formula of cyanide is RCN, where R is an alkyl or aryl group. The alkyl group may also be attached to the cyano group through the nitrogen atom is RN. The general formula of cyanides is RCN, where R is alkyl or aryl group. The alkyl group may also be attached to the CN group through the nitrogen atom. Next, cyanides and isocyanades are thus isomeric. We are those two isomeric రూపంలో ఉంటాయి. ఇక్కడ RC ట్రిపుల్ బాండ్ N, RN ట్రిపుల్ బాండ్ డబల్ బాండ్ కోవలెంట్ bond is C. Cyanides and isocyanades, it is a bonding of alkyl through the carbon, and isocyanades bonding of alkyl through nitrogen. Next, నామిక్లేచర్ కనుక మనం గమనించినట్లయితే సైనైడ్స్లో ఇన్ ద కామన్ సిస్టమ్ సైనైడ్స్ ఆర్ నేమ్డ్ యాజ్ ఆల్కైల్ సైనైడ్స్. ద పేరెంట్ alkane is chosen and the ending E replaced by "-ile" followed by suffix is cyanide. In the common system, cyanides are named as alkyl cyanides. The parent alkane is chosen and the ending is E replaced by "-ile" followed by suffix is cyanide. Parent alkane is a methane. For example, parent alkane is a methane, that is common name is methyl cyanide. Next, they may also be named on the basis of the acid they produce on hydrolysis. The ending ic acid of the acid is replaced by ఓనైట్రైల్గా మనం చెప్పవచ్చు. దే మే ఆల్సో బి నేమ్డ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ది యాసిడ్ దే ప్రొడ్యూస్ ఆన్ హైడ్రోలసిస్. ద ఎండింగ్ ఇక్ యాసిడ్ ఆఫ్ ది యాసిడ్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై ఓనైట్రైల్. CH3 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CH3CN. ఇక్కడ CH3 C ట్రిపుల్ బాండ్ N, it is a methyl cyanide. React with a water molecule in presence of H plus or acid plus base to form acetic acid and ammonia. Next, acid produced on hydrolysis it is a acetic acid. Phenyl cyanide or benzonitrile ఏమొస్తుంది, బెంజిన్ నైట్రైల్ అనేది ఫార్మేషన్
అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఐసోసైనైడ్స్. ఇట్ ఈస్ ఎ కామన్ నేమ్లో ఐసోసైనైడ్స్ మనం చూస్తున్నాం. అన్లైక్ సైనైడ్స్, ఐసోసైనైడ్స్ హ్యావ్ ఓన్లీ కామన్ నేమ్స్. ఇన్ ద కామన్ సిస్టమ్ ఐసోసైనైడ్స్ ఆర్ నేమ్డ్ యాజ్ ఏ ఆల్కైల్ ఐసోసైనైడ్స్. The parent alkane is chosen and the ending is replaced by yl followed by suffix isocyanide is CH3NC, methyl isocyanide. We repeat again. Unlike cyanides and isocyanides have only common names. In the common system, isocyanides are named as a alkyl isocyanides. The parent alkane is chosen and the ending e replaced by il followed by suffix is isocyanide. For example, CH3NC, that is a parent alkane, that is methane methyl isocyanide. It is a common name is methyl isocyanide. Parent alkane is methane. They may also be named as alkyl carbyl amines. It is a, for example, CH3NC. The parent alkane is methane. Next, common name is methyl carbylamine. Common name is methyl carbylamine. The, for example, structural ఫార్ములాను మనం చూస్తే CH3NC and CH3CH2NC, CH3CH2CH2NC. It is a common name is methyl isocyanide or methyl carbylamine. CH3CH2NC, ethyl isocyanide or ethyl carbylamine. Next, CH3CH2CH2NC, propyl isocyanide or propyl carbylamine. Next, C6H5NC, phenyl isocyanide or phenyl carbylamine. నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఇంతవరకు కామన్ నేమ్ చూస్తూ వచ్చాం మనం. నెక్స్ట్, జనరల్లీ isocyanades are known by common names. Preparation of cyanides. What is from preparation? మనము సైనైడ్ల యొక్క తయారు చేయు పద్ధతులను ఇక్కడ గమనిద్దాం. ఇప్పటి వరకు మనము నామిక్లేచర్ని చూసాము. సైనైడ్లు, ఐసోసైనైడ్ల యొక్క నామకరణ విధానాన్ని చూడడం జరిగింది. నెక్స్ట్, వీఆర్ గోయింగ్ టు synthesis of and preparation of cyanides and isocyanades from acid amides. Cyanides లో ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ ఈజ్ యాసిడ్ ఎమైడ్స్ నుంచి మనం చూద్దాం. యాసిడ్ ఎమైడ్ల నుంచి ఏ విధంగా సైనైడ్లను పొందుతామో చూడడం జరుగుతుంది. ఆల్కైల్ ఆర్ ఎరైల్ సైనైడ్స్ మే బీ ప్రిపేర్డ్ బై dehydration of acid amide using phosphorus pentoxide or thionyl chloride SOCl2. Alkyl and aryl cyanides may be prepared by dehydration of acid amide. యాసిడ్ ఎమైడ్లను, ఆమ్ల ఎమైడ్లను మనము తీసుకున్నట్లయితే ఆల్కైలు మరియు ఎరైలు సైనైడ్లు అనేవి మనము తయారు చేయవచ్చు. ఇట్ ఈజ్ యూజింగ్ P2O5 or SOCl2 సమక్షంలో కనుక మనం చర్య జరిపించినట్లయితే టు ఫార్మ్ RCNR, ఆల్కైల్ సైనైడ్స్ అండ్ ఎరైల్ సైనైడ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. నెక్స్ట్, ఎస్టమైడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇట్ ఈస్ ఏ కామన్ reaction and general reaction. It is, for example, estamide is CH3CONH2 P2O5 or SOCl2 in presence of SOCl2 to form CH3CN అనేది మనకు ఏర్పడడం జరిగింది. నెక్స్ట్, ఇన్ ద అబోవ్ రియాక్షన్ యూ may be also use ammonium salts of carboxylic acids or COONH4 in place of amides. ఒకవేళ ఎమైడ్స్ కాకుండా మనం RCOONH4ను కూడా మనం కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల యొక్క అమ్మోనియం లవణాలను తీసుకొని కూడా మనం
సైనైడ్లను పొందవచ్చు. అంటే మనం ఫస్ట్ ఏం ప్రిపేర్ చేయాలా, అమ్మోనియం లవణాల యొక్క కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల యొక్క అమ్మోనియం ఉత్పన్నాలను సాల్ట్స్ని తీసుకొని P2O5తో కనుక వేడి చేసినట్లయితే ఫస్ట్ వీఆర్ గెట్ టు అమైడ్స్. నెక్స్ట్ P2O5తో మళ్ళీ చర్య జరిపించినట్లయితే యాజిటీస్గా మళ్ళీ మనకి ఏమొస్తున్నాయి, ఆల్కైల్ సైనైడ్స్ అనేవి పొందడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదేమో కామన్ రియాక్షన్, ఇక్కడ ఇదేమో మనకు ఎగ్జాంపుల్ రియాక్షన్ మనం చూస్తున్నాము. ఏంటిది, కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం యొక్క అమ్మోనియం లవణాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఎస్టమైడ్ అనేది మనకు వచ్చింది. తర్వాత ఏమొస్తుంది, ఎసిటోనైట్రైల్ అనేది ఫార్మేషన్ అయ్యింది. ద మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ మెథడ్ ఈజ్ దట్ ప్యూర్ సైనైడ్ ఈజ్ అబ్టైన్డ్ వితౌట్ ఎనీ contamination with isocyanide. The major advantage of this method is that pure cyanide is obtained without any contamination with isocyanide. అంటే ప్యూర్ సైనైడ్ని మనం ఇందులో పొందడం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా సెకండ్ మనము అమ్మోనియా లవణాలను, కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల యొక్క అమ్మోనియా లవణాల నుండి మనం ప్యూర్ సైనైడ్ని మనం పొందడం జరుగుతుంది. However, the disadvantage lies in the fact that alkyl isocyanates cannot be prepared by this method. అంటే మనకు ఒక డిసడ్వాంటేజెస్ లైస్ టు ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఆల్కైల్ ఐసోసైనేట్స్ కెనాట్ బీ ప్రిపేర్డ్ బై దిస్ మెథడ్. ఇక్కడ ఆల్కైల్ ఐసోసైనైడ్లను మాత్రం దీని నుంచి మనము ప్రిపేర్ చేయలేము. నెక్స్ట్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఆల్కైల్ హాలైడ్స్. నెక్స్ట్ ప్రిపరేషన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఆల్కైల్ హాలైడ్స్. ఆల్కైల్ హాలైడ్స్ని సోడియం సైనైడ్తో ఇన్ ప్రిజెన్స్ ఆఫ్ ethyl alcohol to form cyanide plus sodium halide. The cyanide ion is C triple bond N, has an unshared pair of electrons on both carbon as well as nitrogen. Hence, the alkyl group may attach either through carbon or through nitrogen, giving cyanides or isocyanides respectively. But alkyl isocyanates are the chief products of silver cyanide is used in place of sodium cyanide or potassium cyanide. The cyanide ion is ambient in nature since it has carbon and nitrogen, each with a shared pair of electrons, any of which can act as electron donor to alkyl halide. This is a nucleophilic substitution reaction. In practice, the reaction occur through carbon since RC bonds are stronger than CN bonds, and hence alkyl cyanides are chief products. Silver cyanide, on the other hand, is covalent. Consequently, nitrogen electron pair is only available for bond formation. Pair is only available for bond formation, due to which alkyl isocyanates are the chief products. Next, alkyl chloride react with sodium cyanide and potassium cyanide in presence of alkyl and at heat to form RCN and RNC plus NaX or KX అనేది ఫార్మేషన్ అయింది. దిస్ ఈజ్ ఏ జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ కామన్ ఎగ్జాంపుల్. దెన్ నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CH3 Br, sodium cyanide and potassium cyanide are alcohol delta CH3CN and CH3NC plus NaBr or KBr. Next, however, alkyl halides on reaction with alcoholic silver cyanide give isocyanide as the major product.
ఆర్ఎక్స్ ఏజీసీఎన్ C2H5OHతో మనకు వేడి చేసినట్లయితే ఆర్సిఎన్ అండ్ ఆర్ఎన్సి ప్లస్ ఏజీఎక్స్ అనేది ఫార్మేషన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, ద అబౌవ్ మెథడ్ కెనాట్ బి యూజ్డ్ ఫర్ aryl cyanides and aryl isocyanide as aryl halides do not easily undergo nucleophilic substitution reactions. The above method cannot be used for aryl cyanides or aryl isocyanide as aryl halides do not easily undergo nucleophilic substitution reactions. Next preparation is from aromatic cyanide salts. ఇక్కడ అరోమాటిక్ సైనైడ్ సాల్ట్స్లో మనకు చూసినట్లయితే బెంజిన్ డైజోనియం క్లోరైడ్ను మనం చూస్తున్నాం. ఇక్కడ రియాక్ట్ విత్ పొటాషియం సైనైడ్ అండ్ కాపర్ సైనైడ్ ఆర్ కాపర్ పౌడర్ టు ఫామ్ అరోమాటిక్ సైనైడ్స్ను మనం పొందుతూ ఉన్నాము. ఇక్కడ అరోమాటిక్ సైనైడ్ ఈజ్ C6H5CN ప్లస్ N2 సైనోబెంజిన్ను మనం పొందడం జరుగుతుంది. N2 ప్లస్ KCl ఎరైల్ సైనైడ్స్ మనం పొందుతున్నాం. బెంజిన్ డైజోనియం క్లోరైడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఇక్కడ తీసుకుంటాం KCN CuCnR కాపర్ పౌడర్తో మనం చర్య జరిపిస్తే ఉంది బెంజోనైట్రైల్ అని, లేకపోతే సయనోబెంజిన్ అని కూడా మనం పిలుస్తాం. నెక్స్ట్, ఎరైల్ డైజోనియం సాల్ట్స్ రియాక్ట్ విత్ ఏ మిక్చర్ ఆఫ్ కాపర్ cyanide or copper powder and sodium or potassium cyanide to give aryl cyanides with loss of nitrogen. The above reaction is a special case of Sandy-Meyer or Gutterman reaction. The above reaction is a special case of Sandy-Meyer or Gutterman reaction. Alkane diazonium salts being very unstable even at low temperature. This method cannot be used for the preparation of alkyl cyanides. మనం ఇక్కడ చూస్తే మనము దిస్ మెథడ్ కెనాట్ బి యూస్డ్ ఫర్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ సైనైడ్స్ మనం ప్రిపేర్ చేయలేము దీని నుంచి. మనం ఇక్కడ సింథసిస్ను మనం గమనించవచ్చు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం దేని నుంచి మనం తయారు చేస్తున్నాము, ఫస్ట్ ఎమైడ్ల నుంచి తయారు చేసాము. ఆల్కైల్ హాలైడ్ల నుండి మనము ఫ్రమ్ ఆల్కైల్ హాలైడ్స్, ఫ్రమ్ ఎమైడ్స్ అండ్ ఫ్రమ్ అరోమాటిక్స్ సైనైడ్స్ నుంచి మనం తయారు చేయడం జరుగుతుంది. చూడండి, డైజోనియం అరోమాటిక్ సైనైడ్ సాల్ట్స్, తర్వాత ఫ్రమ్ ఆల్డాక్సైమ్స్ నుంచి మనం తయారు చేస్తాము. ఆల్డాక్సైమ్లో dehydration of aldoxymes with phosphorus pentoxide or acetic anhydride gives alkyl or aryl cyanides. మనకి ఇక్కడ dehydration of aldoxyme with phosphorus pentoxide or acetic anhydride gives alkyl or aryl cyanides. CH3CH double bond N OH, CH3CO2O delta CH3CN plus H2O, acetaldoxime and acetonitrile. Next, benzaldoxime and benzonitrile అనేది మనకు ఫార్మేషన్ అయ్యింది. బెంజాల్డాక్సైమ్ అండ్ బెంజోనైట్రైల్ అనేది ఫార్మేషన్ జరిగింది. నెక్స్ట్, యూజింగ్ గ్రిగ్నాల్డ్ రియేజెంట్. ఇక్కడ మనం cyanogen chloride can be treated with Grignard reagent to give alkyl cyanides using Grignard reagent. What is Grignard reagent? It is a alkyl magnesium halide is a Grignard reagent plus CnCl and dry ether RCN and MgXCl. For example, it is a common reaction and general reaction. Next example, for example, CH3MgBr plus ClCN in presence of dry ether CH3CN plus MgBrCl. Next, tertiary alkyl cyanides can be prepared easily by this method. Next, tertiary alkyl cyanides
can be prepared easily by this method from primary amines. ఇక్కడ ప్రైమరీ ఎమిన్స్ని మనం చూస్తే ద కార్బైల్ ఎమిన్ రియాక్షన్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు ప్రిపేర్ ఆల్కైల్ అండ్ ఎరైల్స్ ఐసోసైనైడ్స్. ద కార్బైల్ ఎమిన్ రియాక్షన్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు ప్రిపేర్ alkyl and aryls isocyanide. A mixture of primary amine can be heated with chloroform and alcoholic potassium hydroxide solution. Next, ఇక్కడ RNH2 plus CHCl3 plus 3KOH ఆల్కహాలిక్ KOH హీట్ చేసినట్లయితే మనకు RNC అనేది ప్లస్ KCl ప్లస్ 3H2O అనేది మనకు ఫార్మేషన్ కావడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ప్రైమరీ ఎమిన్ క్లోరోఫామ్ ఆల్కైల్ ఐసోసైనైడ్ అనేటువంటిది మనకు ఫార్మేషన్ జరిగింది. నెక్స్ట్ C6H5NH2 CHCl3 ప్లస్ KOH ఆల్కహాలిక్ KOH గివ్స్ మనం హీట్ చేయడం జరుగుతుంది. బై హీటెడ్ టు ఫామ్ C6H5N ఏమొచ్చింది మనకు C6H5N ట్రిపుల్ బాండ్ C ప్లస్ 3KCl ప్లస్ 3H2 అనేది ఫార్మేషన్ అయింది. దీని పేరేంటి? వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్? ఫినైల్ కార్బైలమిన్ ఆర్ ఫినైల్ ఐసోసైనైడ్. దిస్ నేమ్ ఈస్ ఎనిలిన్. ఎనిలిన్ మనకు వచ్చింది. A major disadvantage of this method is that it cannot be used to prepare alkyl cyanides. A major disadvantage of this method is that it cannot be used to prepare alkyl cyanides. Next, we are going to discuss about physical properties. ఇక్కడ మనం ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ని కనుక మనం గమనించినట్లయితే ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్లో ఫిజికల్ స్టేట్ అండ్ కలర్ అండ్ చూస్తాము. కలర్ అండ్ ఓడర్ గమనించినట్లయితే ద లోయర్ members are liquids while the higher members are solids. Alkyl cyanides have faintly pleasant odor while isocyanides have intolerable odor. Next, boiling points. Boiling point కిందకి వచ్చేస్తే alkyl cyanides have higher boiling points. alkyl cyanides అనేవి ఎక్కువ బాయిలింగ్ పాయింట్ని పొందడం జరుగుతుంది. దెన్ కరెస్పాండింగ్ ఐసోసైనైడ్స్ వేటికంటే ఐసోసైనైడ్ల కంటే కూడా డ్యూ టు హయ్యర్ డైపోల్ మూమెంట్. వాట్ ఈస్ ద డైపోల్ మూమెంట్ ఈజ్ 4D ఆఫ్ ఆల్కైల్ సైనైడ్స్ దెన్ దట్ ఆఫ్ ఐసోసైనైడ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 3D. బోత్ ఆఫ్ CN and NC groups are highly polar. It is a very cyanide and isocyanide are very highly polar. They therefore have high dipole moment and hence strong intermolecular attraction. Hence they have relatively high boiling point. Relatively high boiling points. Next is solubility. Lower cyanides are soluble in water. అంటే తక్కువ గ్రూప్ ఉన్నటువంటి సైనైడ్స్ అన్నీ కూడా సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్ డ్యూ టు టెండెన్సీ టు ఫ్రమ్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్. నెక్స్ట్ ఎసిటోనైట్రైల్ అండ్ proponitrile are fairly soluble in water but higher members are insoluble. ఇక్కడ చాలా ఎక్కువ హయ్యర్ మెంబర్స్ ఉన్నటువంటివి కరగవు ఇందులో అంటే వాటర్లో. సిన్స్ ద నైట్రోజన్ ఆటమ్ ఇన్ ఆల్కైల్ ఐసోసైనైడ్స్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఏ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ హెన్స్ దే ఆర్ unable to form hydrogen bonds. Since the nitrogen atom in alkyl isocyanades does not have
a lone pair of electrons. Hence, they are unable to form hydrogen bonds or C triple bond N and H2O and NC triple bond R. As the number of carbon atoms increase, the solubility it is a decreases. As the number of carbon atoms increase, the solubility is decrease. ఎందుకంటే molecular weight is increases but the solubility is decreases. They are soluble in common organic solvents like benzene and alcohol. They are soluble in common organic solvents like benzene and alcohol లో soluble అనేవి అవ్వడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వి డిస్కస్ అబౌట్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్. ఇంతవరకు మనము ఏమేమి చూసాము అంటే ఫస్ట్ సింథసిస్ చూడడం జరిగింది. సింథసిస్ తర్వాత మనం ఏం చూసాము, ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్. సింథసిస్లో మనం 5 రకాల సింథసిస్ని నేర్చుకోవడం జరిగింది. తర్వాత ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ని మనం చూసాము. తర్వాత కెమికల్ ప్రాపర్టీస్లో హైడ్రాలసిస్ ఏ విధంగా జరుగుతుందో చూద్దాం. ఫ్రమ్ సైనైడ్స్లో హైడ్రాలసిస్ అనేది ఏ విధంగా ఉంది. సైనైడ్స్ ఆర్ ఈజీలీ హైడ్రలైజ్డ్ అండర్ ఎసిడిక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బేసిక్ కండిషన్స్ టు గివ్ యాసిడ్ ఎమైడ్స్. Acid amides undergo further hydrolysis to carboxylic acids and ammonia. Using mild conditions, the reaction can be stopped at the amide stage. ఇక్కడ సైనైడ్స్లో మనం చూడండి RCN and H2O, H plus RCONH2. ఆల్కైల్ సైనైడ్ ఏమొస్తుంది, యాసిడ్ ఎమైడ్. ఆల్కైల్ సైనైడ్ని నీటితో కనుక మనం చర్య జరిపించినట్లయితే H ప్లస్ ఏమొస్తుంది, RC డబల్ బాండ్ NH2 ఎమైడ్స్ అనేది ఫార్మేషన్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ చూడండి, వాటర్లో కనుక మనం చర్య జరిపించినట్లయితే అండర్ బేసిక్ కండిషన్స్లో మనకు ఏమొస్తుంది, సైనైడ్స్ ఆర్ హైడ్రలైజ్డ్ చూసాం. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మిథైల్ సైనైడ్ని మనం గమనించండి. ఎస్టమైడ్ మనకి ఏమొస్తుంది, ఎస్టమైడ్ అనేది ఎస్టిక్ యాసిడ్ని ఫార్మేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఇవేమో మనకు ఏ కండిషన్స్లో, యాసిడ్ కండిషన్స్లో. ఇది బేస్ కండిషన్స్లో కనుక క్షారం సమక్షంలో కనుక చర్య చేసినట్లయితే వాటర్తో కనుక హైడ్రాలిసిస్ చర్యలో కనుక RCN ప్లస్ H2O ఇన్ బేసిక్ కండిషన్స్ అంటే OH మైనస్ టు ఫామ్ యాసిడ్ ఎమైడ్ RC డబల్ బాండ్ NH2. అదేవిధంగా యాసిడ్ ఎమైడ్ OHతో ఏమవుతుంది, RCOO మైనస్ ప్లస్ NH3 వస్తుంది. కార్బాక్సిలేట్ అయాన్గా ఫార్మేషన్ అయ్యింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిథైల్ సైనైడ్ H2O NaOHతో చర్య జరిపిస్తే ఎస్టమైడ్ అనేది వచ్చింది. ఎస్టమైడ్ మళ్ళీ క్షారంతో వాటర్తో కనుక చర్య జరిపిస్తే సోడియం ఎస్టేట్ అనేది ఫార్మేషన్ అయింది ప్లస్ NH3. It is a isocyanate are hydrolyzed by dilute mineral acids to give primary amine and formic acid. And isocyanates are not hydrolyzed by bases. So isocyanates are hydrolyzed by dilute mineral acids to give primary amine and formic acid. Isocyanates are not hydrolyzed by bases. The explanation lo మనం చూద్దాం. Isocyanates are hydrolyzed only by acids and not alkalis because the negative charge present on carbon atom in isocyanates initially attracts electrophiles but repels nucleophiles OH minus. When a proton gets attracted to negatively charged carbon atom, the tendency of this carbon atom to attract a nucleophile increases due to presence of positive charge on the nitrogen atom, and hydrolysis is facilitated as shown below. RNC plus H2O isocyanates react with water
in presence of acid to form primary amine and formic acid. చూడండి ఇక్కడ RNHC డబల్ బాండ్ OH అండ్ నెక్స్ట్ అగైన్ వాటర్ అండ్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ యాసిడ్ సమక్షంలో కనుక చర్య జరిపిస్తే ఏమొస్తుంది RNH2 అండ్ HCOOHని ఏర్పడడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆల్కైల్ ఐసోసైనైడ్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే ఏమొస్తుంది ఆల్కైల్ ఐసోసైనైడ్ ప్లస్ H2OH ప్లస్ CH3NH C డబల్ బాండ్ OH ప్లస్ H2O గివ్స్ మిథైలమిన్ అండ్ ఫార్మిక్ యాసిడ్. నెక్స్ట్ మెకానిజంలో మనం గమనిద్దాం. ఆల్కైల్ ఐసోసైనైడ్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే వాటర్తో చర్య జరిపిస్తే ఏమొస్తుంది RN డబల్ బాండ్ CHOH. ఇక్కడ RN ట్రిపుల్ బాండ్ C ప్లస్ యాసిడ్ కదా, యాసిడ్ సమక్షంలో చర్య జరిపిస్తున్నాం కాబట్టి ఈ యాసిడ్ H+ అనేది ఎక్కడ వచ్చి కార్బన్ దగ్గర అటాచ్ అయింది. అప్పుడు నైట్రోజన్ ఈజ్ ఏమవుతుంది ప్లస్ అయింది, కార్బన్ ఈజ్ మైనస్, కాబట్టి హైడ్రోజన్ అనేది నెగిటివ్ దగ్గర వచ్చి చేరింది. అదేవిధంగా వాటర్తో కనుక చర్య జరిపిస్తే ఏమైంది ఆల్సో మళ్ళీ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ HOH. టాటోమరిజం ఏమొస్తుంది RNH C డబల్ బాండ్ OH అనేది. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ వాటర్తో కనుక హైడ్రాలిసిస్ చర్యలో పాల్గొని ఏమొస్తుంది RNH2 ప్లస్ HCOH అనేది ప్రైమరీ ఎమిన్స్ అండ్ ఫార్మిక్ యాసిడ్ అనేది మనకు వస్తుంది. నెక్స్ట్ రిడక్షన్, కంప్లీట్ రిడక్షన్ అండ్ పార్షల్ రిడక్షన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంప్లీట్ రిడక్షన్ మనం చూద్దాం. కంప్లీట్ రిడక్షన్లో సైనైడ్స్, ఆల్కైల్ సైనైడ్స్ కెన్ బి కంప్లీట్లీ రెడ్యూస్డ్ ఐదర్ catalytically by hydrogen or chemically by lithium aluminum hydride to give the corresponding primary amine. ఇక్కడ alkyl cyanides can be completely reduced either catalytically by hydrogen and chemically by lithium aluminum hydride to give the corresponding primary amines. RCN plus H2 platinum or nickel to form RCH2NH2. Next RCN lithium aluminum hydride reduction reaction, it is to form RCH2NH2, it is a primary amine. Next methyl cyanide and platinum or nickel reduction తో మనకేమొస్తుంది విత్ రియాక్షన్ విత్ మిథైల్ సైనైడ్ టు ఫామ్ ఇథైల్ ఎమిన్ అనేది ఫార్మేషన్ అయ్యింది. నెక్స్ట్ వెన్ ద రిడక్షన్ ఈజ్ క్యారీడ్ అవుట్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సోడియం అండ్ ఆల్కహాల్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ Mende's reaction. Next isocyanate on reduction give N-methyl amines and secondary amine RNC plus 2H2 platinum or nickel or sodium C2H5OH, sodium ethyl alcohol in presence of sodium ethyl alcohol or platinum or nickel to form secondary amines RNHCH3 isocyanates. Next for example methyl isocyanide plus 2H2. Next and same as it is reduction catalyst to form CH3NH3, it is a secondary amine, dimethyl amine. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఇంతమంది కంప్లీట్లీ రిడక్షన్ మనం చూసాము. ఇప్పుడు మనం పార్షల్ రిడక్షన్ మనం గమనిద్దాం. పార్షల్ రిడక్షన్లో ఆల్సో నౌన్ యాజ్ స్టీఫెన్స్ రిడక్షన్ ఆన్ రెడ్యూసింగ్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఏ నైట్రైల్ ఇన్ ఎయిదర్ విత్ నైట్రోజన్ క్లోరైడ్ గ్యాస్ అండ్ స్టానస్ క్లోరైడ్ ఎట్ రూమ్ టెంపరేచర్. ఏ పార్టిసిపేట్ ఆఫ్ ఎమిన్ hydrochloride is formed which on hydrolysis with boiling water gives aldehyde. ఇక్కడ
మనము స్టీఫన్ రిడక్షన్ని మనం గమనించినట్లయితే, అండ్ రెడ్యూసింగ్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఏ నైట్రైల్ ఇన్ ఐదర్ విత్ హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్ గ్యాస్ అండ్ స్టానస్ క్లోరైడ్ ఎట్ రూమ్ టెంపరేచర్. స్టానస్ క్లోరైడ్తో హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్ అంటే HClతో కనుక చర్య జరిపించినట్లయితే స్టానస్ SnCl4+H అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ మనకు చర్య జరిపించినట్లయితే RCN ఆల్కైల్ సైనైడ్ని HClతో 290 అండ్ 295 కెల్విన్ వద్ద చర్య జరిపిస్తే ఎమిన్ హైడ్రోక్లోరైడ్ అనేది ఫార్మేషన్ అయింది. అదేవిధంగా బాయిలింగ్ వాటర్తో బాయిల్ చేసినట్లయితే అప్పుడు బాయిలింగ్ వాటర్లో కనుక ఈ ఎమిన్ హైడ్రోక్లోరైడ్ని కనుక మనము ఉంచాలా. బాయిలింగ్ వాటర్ అంటే వాటర్ బాత్లో కనుక ఉంచినట్లయితే టు ఫార్మ్ ఆల్డిహైడ్స్ అండ్ NH4Cl అనేది ఫార్మేషన్ అయింది. ఇట్ ఈస్ ఎ జనరల్ రియాక్షన్. నెక్స్ట్ ఈ యొక్క రియాక్షన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రియాక్షన్ మనం గమనించినట్లయితే యాసిటీస్గా సేమ్ మనకేమవుతుంది, ఎసిటాల్డిహైడ్ అనేది వస్తుంది. తర్వాత NH4Cl అనేది వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఐసోమరిజం. ఫస్ట్ మనం హైడ్రాలిసిస్ చూసాము, నెక్స్ట్ రిడక్షన్ చూసాము. రిడక్షన్లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ రిడక్షన్స్ మనం గమనించడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఐసోమరిజం అనుసాదృశ్యం అంటే సైనైడ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై రీఅరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఐసోసైనైడ్స్ బై హీటింగ్ దెమ్ ఫర్ ఏ లాంగ్ టైమ్. RN ట్రిపుల్ బాండ్ C మనం వేడి చేసినట్లయితే బై హీటెడ్ సైనైడ్స్. ఐసోమరిజంలో ఐసోసైనైడ్స్ అనేవి దేనిగా మారుతున్నాయి, సైనైడ్స్గా ఫార్మేషన్ అవుతున్నాయి. నెక్స్ట్ రియాక్షన్ విత్ గ్రిగ్నాల్డ్ రియేజెంట్. Grignard reagent react with nitriles to give ketones. Alkyl cyanide Grignard and react with Grignard reagent presence of ether to give ammonia amine salt, and it is a addition product to form ketones. Next same reaction is for example reaction CH3CN CH3MgBrతో కనుక మిథైల్ మెగ్నీషియం బ్రోమైడ్ మనకేమొస్తుంది, ఎడిషన్ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ టు ఫార్మ్ ఎసిటోన్. ఎడిషన్ రియాక్షన్స్. నెక్స్ట్ ఎడిషన్ రియాక్షన్స్లో మనం గమనిద్దాం ఏమవుతుంది. ఎడిషన్ రియాక్షన్స్లో ఎడిషన్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ ఫార్మల్లీ రియాక్షన్ ఆఫ్ ఐసోసైనైడ్స్ విత్ సల్ఫర్ అండ్ హాలోజన్స్ అండ్ ఓజోన్. సైనైడ్స్ డు నాట్ షో దీస్ రియాక్షన్స్. ఇక్కడ CH3NC చూడండి, ఐసోసైనైడ్స్ అండ్ సైనైడ్స్లో మనం గమనిస్తే విత్ సల్ఫర్ అండ్ విత్ హాలోజన్స్ అండ్ విత్ ఓజోన్తో కనుక చర్య జరిపించినట్లయితే మనకి ఏ విధమైనటువంటి చర్య ఉందో చూస్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడ CH3N డబల్ బాండ్ C డబల్ బాండ్ S. అదే విధంగా విత్ క్లోరిన్తో ఏమొస్తుంది, CH3 బాండ్ N డబల్ బాండ్ CCl2 అనేది మనకు వచ్చింది. అదేవిధంగా మిథైల్ ఐసోసైనైడ్ను సేమ్ ఓజోన్తో కనుక చర్య జరిపిస్తే మనకు C6C2H5N డబల్ బాండ్ C డబల్ బాండ్ O. అదేవిధంగా HGOతో మనకు మెర్క్యూరిక్ ఆక్సైడ్తో కనుక చర్య జరిపిస్తే CH3N డబల్ బాండ్ C డబల్ బాండ్ O Hg2O. నెక్స్ట్ explanation of addition reaction is mechanism. In usual addition reactions, the electrophile and nucleophile add two different atoms of the unsaturated system, but in isocyanide the mechanism of addition reaction is different, as electrophile and nucleophile add to the same carbon atom. This is shown below. The negative charge on carbon atom aspects an electrophile to form species in which the positive charge on nitrogen atom gets neutralized by the addition of the nucleophile to the carbon atom. ఇక్కడ మనం ఎలక్ట్రోఫైల్ని మనం చూసినట్లయితే ఏ విధంగా చర్య జరుగుతుందో చూడొచ్చు. ఎలక్ట్రోఫైల్కి ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చివేస్తే ఏమవుతుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ ఇచ్చివేయడం వల్ల ఎలక్ట్రోఫైల్ అనేది యాడ్ అయ్యింది. తర్వాత అగైన్ న్యూక్లియోఫైల్తో చర్య జరిగింది. ఇక్కడ పాజిటివ్ కాబట్టి ఇక్కడ న్యూక్లియోఫైల్ కూడా యాడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో ద సైనైడ్ అండ్ ఐసోసైనైడ్ గ్రూప్స్ ఆర్
డైరెక్టర్స్ అంటే మనకు సైనైడ్స్ అండ్ ఐసోసైనైడ్స్ అనేవి మెటా పొజిషన్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది. రెజోనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ సైనైడ్స్ అండ్ ఐసోసైనైడ్స్ ఆర్ ఫాలో. ఇప్పుడు సైనైడ్ అండ్ ఐసోసైనైడ్లో గమనించినట్లయితే చూడండి, ఏ పొజిషన్లో పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది, ఏ పొజిషన్లో నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉందో రెజోనెన్స్ స్ట్రక్చర్లో సెకండ్ అండ్ తర్వాత ఫోర్త్ అండ్ సిక్స్త్ కార్బన్లో మనకు పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది. కాబట్టి పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉందంటే మరి ఎక్కడికి రావడానికి అవకాశం ఉంది, నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్న దగ్గరికి రావాలా. ఇది పాజిటివ్. కాబట్టి మెటా పొజిషన్స్, ఇక్కడ మెటా పొజిషన్, దిస్ ఈజ్ థర్డ్ అండ్ ఫిఫ్త్ పొజిషన్ ఈజ్ మెటా పొజిషన్స్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ వే ఇట్ ఈజ్ ఏ పాజిటివ్. సెకండ్ అండ్ ఫోర్త్ అండ్ సిక్స్త్ పొజిషన్లో పాజిటివ్ ఉంది. కాబట్టి మనకు వచ్చే ఒక డ్యూ టు ద దేర్ ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ నేచర్ ద ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఈజ్ లెస్ ఎట్ ఆర్థో అండ్ పారా పొజిషన్స్. చూసాం కదా, మనకు లెస్ ఏంటిది ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ అనేది ఈజ్ లెస్ ఎట్ ఆర్థో అండ్ పారా పొజిషన్స్లో తక్కువగా ఉండడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా దెన్ మెటా పొజిషన్స్, దేనికంటే మెటా పొజిషన్స్ కంటే ఆర్థో అండ్ పారా పొజిషన్స్లో డెన్సిటీ అనేది తక్కువగా ఉంది. సో దే ఆర్ మెటా డైరెక్టింగ్ ఇన్ నేచర్. కాబట్టి రావడానికి ఏది మెటా రావడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ యూజెస్ ఆఫ్ సైనైడ్స్ అండ్ ఐసోసైనైడ్స్. ఇక్కడ చూద్దాం, సైనైడ్స్ కెన్ ఈజీలీ బీ కన్వర్టెడ్ టు ఎమిన్స్ and amides, acids, etc. Hence, they give a good synthetic route for preparation of these compounds. Also, conversion of alkyl halide to alkyl cyanide results in addition of one more carbon atom. Hence, cyanides may be used as intermediates for increasing the number of carbon atom in the chain. తర్వాత నైట్రేట్ ఈజ్ ఏ గుడ్ ఇండస్ట్రియల్ సాల్వెంట్. నెక్స్ట్ ఎరైల్ నైట్రైల్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ నైట్రేట్, రబ్బర్ అండ్ టెక్స్టైల్స్. నెక్స్ట్ ఫ్యాక్ట్స్ మనం చూసినట్లయితే మిథైల్ ఐసోసైనేట్ గ్యాస్ వాజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజడీ ఇన్ డిసెంబర్ 1984లో మనకి ఇన్సిడెంట్ అనేది జరిగింది. మిథైల్ ఐసోసైనేట్ వల్ల మనకు ఈ ప్రాబ్లం అనేది 1984లో మనకు భోపాల్ గ్యాస్ దుర్ఘటనలో ఈ వాయువు వల్ల అనేక మంది చనిపోయారు. సైనైడ్ CN- అండ్ NO2- ఆర్ అంబిడెంట్ న్యూక్లియోఫైల్స్. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఆల్కైల్ అండ్ ఐసోసైనైడ్స్ అండర్గో ఓన్లీ acidic hydrolysis but a undergo both acid alkali hydrolysis. Alkyl isocyanate undergo only acidic hydrolysis but a undergo both alkyl cyanates undergo both acid alkali hydrolysis. In addition, reactions of alkyl isocyanates both part of adduct molecules add to the same carbon atoms. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మనం సైనైడ్స్ అండ్ ఐసోసైనైడ్స్లో మనం గమనించిన విషయాలు ఏంటేంటి, ఈరోజు మనం గమనించినటువంటి విషయాలు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం నేర్చుకున్నాం, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం సింథసిస్ చూసాము. అంతేకాకుండా సింథసిస్తో పాటుగా మనము ఎన్ని రకాలు 4 types ఆఫ్ సింథసిస్ చూసాము. ఫ్రమ్ ఆల్కైల్ హాలైడ్, ఫ్రమ్ ఆక్సామ్స్, తర్వాత ఎమైడ్స్, తర్వాత మనము గ్రిగ్నాల్డ్ రియేజెంట్, తర్వాత ఎరైల్ సాల్ట్స్ నుంచి, ఎరైల్ సైనైడ్ సాల్ట్స్ నుంచి మనం గమనించాము. తర్వాత ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ మనం చూస్తున్నాం. ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ తర్వాత కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ చూసాం. కెమికల్ ప్రాపర్టీస్లో సైనైడ్స్ హైడ్రాలసిస్, సైనైడ్స్ యొక్క హైడ్రాలసిస్, తర్వాత ఐసోసైనైడ్స్, తర్వాత ఈ సైనైడ్స్లో హైడ్రాలసిస్లో 2 బేసిక్ కండిషన్స్లో చూసాము, యాసిడ్ కండిషన్స్లో మనం చూడడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఇంకా మనము హైడ్రాలసిస్తో పాటుగా రిడక్షన్ రియాక్షన్స్,
కంప్లీట్ రిడక్షన్ రియాక్షన్, పార్షియల్ రిడక్షన్ రియాక్షన్స్ని మనం చూడడం జరిగింది. అంతేకాకుండా మనకు ఐసోసైనేట్స్లో పార్షియల్ రిడక్షన్ అండ్ సైనేట్స్ది మనం చూసాం. అదేవిధంగా ఐసోమరిజం చూసాము. తర్వాత రియాక్షన్ విత్ గ్రిగ్నాల్డ్ రియేజెంట్తో చూసాము. నెక్స్ట్ ఎడిషన్ రియాక్షన్స్ మనం చూడడం జరిగింది విత్ సల్ఫర్ అండ్ క్లోరిన్ అండ్ ఓజోన్ అండ్ మెర్క్యూరిక్ ఆక్సైడ్తో కూడా చూడడం జరిగింది. నెక్స్ట్ మరి ఎడిషన్ రియాక్షన్స్కి మెకానిజం కూడా మనం చూసాము. అంతేకాకుండా మరి తర్వాత ఏ విధంగా మనకు రెజోనెన్స్ అనేటువంటిది ఉందో మనం చూడడం జరిగింది. ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ నేచర్ వల్ల ఎక్కడెక్కడ ఏ పొజిషన్స్లో మనకు న్యూక్లియోఫైల్ అనేది వచ్చి చేరుతుంది అండ్ ఎలక్ట్రోఫైల్ చర్యలు అనేటువంటిది ఏ విధంగా జరుగుతాయో చూసాము. అంతేకాకుండా సైనేడ్లు, ఐసోసైనేడ్ల యొక్క ఉపయోగాలను కూడా చూడడం జరిగింది. యూజెస్ ఆఫ్ సైనేట్స్ అండ్ ఐసోసైనేట్స్ యొక్క ఉపయోగాలను మనం గమనించాము. ఇక్కడ ఈరోజు మనం నేర్చుకునేటువంటి టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఓకేనా? ఓకే, టుడే మనం ఎంతో చక్కగా ఈరోజు సింథసిస్, సైనేడ్లు, ఐసోసైనేడ్ల యొక్క నామకరణ విధానము, కామన్ నేమ్ అండ్ నామిక్లేచర్, ఐయుపాక్ నేమ్ చూసాము, కామన్ నేమ్ చూసాం, తర్వాత సింథసిస్ చూసాం, ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ని మనం చూడడం జరిగింది. కాబట్టి ఈరోజు మనం నేర్చుకున్నటువంటి టాపిక్ ఎమిన్లలో సైనేడ్లు, ఐసోసైనేడ్లు అనేటువంటి చాప్టర్ ఉంది కదా, అందులో కిందకి వస్తుంది. కాబట్టి మీరు చక్కగా నేర్చుకొని ఎగ్జామ్లో కూడా దీంట్లో అడిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చిల్డ్రన్. ఈరోజు మీరు చక్కగా క్లాస్ విన్నందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.